فوراً جواب مت دی. پہلا سوال جو ہے پورے 30 پاروں میں سے المصبحات، یہ میں نے کہا تھا درس میں آیا تھا کہ المصبحات کسے کہتے ہیں. تو المصبحات یہ کسے کہتے ہیں اور کن کن صورتوں کو المصبحات کہا جاتا ہے، اور المصبحات میں سب سے پہلی صورت کون سی ہے. المصبحات کسے کہا جاتا ہے، وہ کل کتنی صورتیں ہیں، کون کون سی، اور اس میں سب سے پہلی صورت کون سی ہے. کسی کو جواب پتا ہے تو ہاتھ اوپر کریں. تھوڑا سا مشکل ہے نا آپ ساتھ. نہیں الحمدللہ سے نہیں. ہاں پورا پتا نہیں تو پورا انعام نہیں ملے گا. ہاں کسی کو نہیں پتا ہے تو دوسرا سوال کرتا ہوں میں. اور بھی سوالات ہیں. کسی کو نہیں پتا ہے نا تو میں آگے بڑھوں گی دوسرے سوال کی طرف. کسی کو پتا ہے تو بتائیے، ہاتھ اٹھائیے، اور اگر نہیں پتا ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں. دوسرا سوال، سورہ کہف میں کل کتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں. سوال پہلے سن لو، یہ ابھی آخری سوال ہوا ہے. سورہ کہف میں کل کتنے واقعات ہیں، یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں. یہ پورا سوال ہے. سورہ کہف میں کتنے واقعات ہیں، یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اور کل آیات. عبداللہ بھائی 4 واقعات ہیں. ہاں اور مکی سورہ. ہاں. اور 110. کون کون سے واقعات ہیں؟ واقعات ایک تو نبی اسلام ہے. ہاں. دوسری آیت ہے نا اس میں باغ والوں کا. ہاں. ایک وہ پہلی جو گار والوں کا ہاں اصحاب کہف وہی باغ والے اصحاب کہف. اور آئیے چلیے بارک اللہ فیکم. اس سال کے ونر بن گئے عبداللہ بھائی. ہاں تکبیر اللہ اکبر. عثمانی صاحب آئیے. وہ سوال پوچھے نہیں تھے، وہ بعد میں ایکسٹرا پوچھے. عثمانی صاحب آئیے. آپ ہی کی طرف سے آیا ہوئے. اب دوسرے سوال کے لیے، پورے قرآن میں لفظ تبارکہ، تبارکہ یہ کتنی مرتبہ آیا ہے، اور سب سے زیادہ کس صورت میں اور کتنی مرتبہ آیا ہے. لفظ تبارک یہ جو ہے پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے. یہ سارے سوالات میں درس میں سے جو بتایا اسی میں سے پوچھ رہا ہوں. جو باتیں درس میں آئی ہیں اسی میں سوالات ہیں. لفظ تبارک قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، اور سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے. ہاں اتنے آسان سوال ہے. چلیے ٹھیک ہے دوسرے سوال کی طرف. سورہ احزاب یہ مکی ہے یا مدنی؟ سورہ احزاب جو ہے یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے؟ اس کا شان نزول یعنی اس میں کس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے، یا کس کے واقعے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا ہے. اور یہ ایک جنگ کا موقع تھا. اس موقع پر ایک قبیلے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ سے بدعہدی کی تھی، یعنی جو معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ دیا تھا. تو وہ توڑنے والا قبیلہ کون سا تھا یہودیوں کا؟ ہاں نہیں بھائی یہ مدنی سورہ ہے. ہاں. اور خندق کی جنگ میں آیا تھا. ہاں. اور بنی بنو نذیر یہ تھا قبیلہ، یہودی قبیلہ جو غداری کیے تھے. اس میں کہ وہ بہت پہلے غداری کیا تھا. اس موقع پر غداری کرنے والا دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ. ہاں بارک اللہ فیک. بھائی ڈاکٹر جاوید تکبیر. اللہ اکبر. تکبیر بولیے آپ لوگ. ہاں جاوید صاحب، ڈاکٹر جاوید صاحب آئیے اور اپنے ہاتھوں سے آپ انعام دیں. خندق کے موقع پر یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں معاہدہ ہوا تھا
बनु मुआहिदा से और मुसलमानों से उन लोगों ने बदायगी की थी। अब तीसरा सवाल आखिर के 10 बारों में से हवामीम किन सूरतों को कहा जाता है, उनकी तादाद कितनी है और सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? हवामीम, हाँ काशिफ सूरह गाफिर। हवामीम किसको कहते हैं, किस सूरत को कहते हैं? हामीम। हाँ, जिसमें हामीम आता है, एक सही हो गया। दूसरा है कि उनकी तादाद कितनी है, टोटल कितने हैं? मतलब आया है 40 से लेके 45 तक आया है। हवामीम नहीं, हामीम से। हामीम, गाफिर, फुस्सिलत, हाँ और अशूरा, हाँ और अपना ज़ुखरुफ, हाँ, दुखान, जातियात, कितने हो गए? 5 हो गए, जातियात और अल-अहकाफ। हाँ, काफ 6 हो गए, एक बचा है। हामीम, गाफिर, आखिरी सूरत कौन सी है? अच्छा, हवामीम में हामीम की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? अल-अहकाफ। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा जनाब शौकत मुकादम साहब आइए और काशिफ को अपने हाथों से आप इनाम दीजिए। हवामीम यानी वो सूरतें जो हामीम से शुरू होती है। तकबीर। ये 7 सूरतें हैं और आखिरी सूरत जो है वो सूरह अहकाफ है। बारकल्लाहु फीकुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरुल जज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम अहबाब को, तमाम जिम्मेदारान को जज़ा खैर दे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मस्जिद के जिम्मेदारों का जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए ये इहतमाम किया, खुसूसन मौलवी उस्मानी साहब का जिन्होंने बच्चों के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए लिफाफे का इंतजाम किया। इसी तरह से हसन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हर दिन जो लोग सवाल कर रहे थे, जवाब दे रहे थे बच्चे, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट और अपनी तरफ से इनाम रखा। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा खैर अता फरमाए। असल मकसद मेरे भाइयों देखो, ये इनामात तो एक जुज़वी चीज़ है, सागवी चीज़ है। असल मकसद ये था कि हम कुरान मजीद को समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें हमसे कहना क्या चाह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बातें कौन सी बतलाई, वो असल मकसूद था। तो जिनको इनामात देखो हर किसी को नहीं मिलते, कुछ ही लोगों को मिलते हैं, लेकिन जिसको नहीं मिला है वो ये ना सोचे कि मैं तो रह गया। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। आप मेहनत कीजिए, हो सकता है अगले साल इंशाअल्लाह मिले आपको। और आप जिसको भी मिला है आप दुआ कीजिए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने भाइयों के लिए, जिम्मेदारान के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अहलोयाल के लिए, अपने वालिदैन के लिए। ये बाबरकत साहब, ये बाबरकत घड़ियाँ बाकी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी लम्हा बचा है हमें इससे भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। जो कलाम मजीद सुना गया है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर हमको अमल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हमें अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में रखे, ईमान पर रखे, इस्लाम पर रखे, जब भी हमारा खात्मा करे, ईमान में तय करे। इस तरह मैं शुक्रिया अदा करूँगा अब्दुल्ला भाई का, जिन्होंने देखिए वक्त निकाल करके ये सारा अरेंज किया, ये जा करके खुद जा करके अब्दुल्ला भाई ने गिफ्ट लाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, उनके टीम का भी, और जो लोग भी इसमें शामिल थे अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ा खैर अता फरमाए। सुभानक व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।